तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे, करनों ने ते आवे ताए सब ताई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे, करनों ने ते आवे ताए सब ताए होए सहाय। तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे। बड़े वड्डियों वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग रंग ने जप करतबा, जियां जी सब जान ला, सब तेरे बस तेरा कर भला, तेरे कर मनुराई तो कर, माँ माता तेरे अपना जल, सर्व कला भरपूर दिल से जग कथा नानक दास नाम दे आगे बिन बता, बिन बता, बिन बता। पौड़ी बड़ी हो वड्डा है अपार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग अनेक न जापन करतबा, जिया अंदर जियो सबके जान ला, सब किस तेरे बस तेरा कर भला, तेरे घर आनंद वदाए तुद घर, मान महता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दासन दास तुद आगे बिन बता। श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाए दाया खेलै सगल जगत, संगियां बुरियां वाचा धर्म अधूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गई मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले किते छुट्टी नाल, नानक ते मुख उजले किते छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पाद पंकज बंदन पाद, सिमरो अंगद दुख, गुर अमरदास हृदय नित, हृदय नित। श्री गुरु रामदास गुरु अर्जन बिघ्नन के, हर गोबिंद शुभ, श्री हर राय नमो कर, श्री हर कृष्ण मनाऊं, तेग बहादुर परम कृपाला जी, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बेसाला, तरा पर पुन पुन सीसा जी, पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा, कंकर सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। जिसमें है अमृत ज्ञान है, मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पिख बुलार कहवाक कठोरा, सुन कालू तुझ पैन है थोरा। गोचारन को सुत मस्ताना, भेजियो जिन सब खेत चराना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जोगो जोगा टल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गरीबनवाज जी दे पवित्र पावन चरण कमलां अंदर साहिब नौवें पातशाह तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कल्लू मैं साका। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना च हाजरियां भर रही गुरु की साजी और नवाजी हुई परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो। जिनके भाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे। नेता प्रति गुरु चरना च हाजरियां भर के सतगुरु जी का पावन इतिहास धन गुरु नानक देव साहब जी की जन्म साखी की कथा बहुत ही अदब सत्कार ते शरधा सहित आप जी सरवण कर रहे हो। पिता जी ने विचार कीते कि नानक नूं किसे काम लाया जाए तां जो ये व्यस्त हो जाए ते दा मन लग जाए। विचार करके घर दे विच पशु सन, मझां गावां सन,
ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਨਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰ, ਨੌਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚਰਾਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵਖਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ, ਵਾੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਵਾੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੋਲੀ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਚਰ ਗਏ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ। ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਨੌਕਰ ਗਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਟੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਔਰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਭਿਖ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿਵਾਕ ਕਠੋਰਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਨ ਕਾਲੂ ਤੁਝ ਭੈ ਨਹਿ ਥੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਗੋਚਾਰਨ ਕੋ ਸੁਤ ਮਸਤਾਨਾ। ਆ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਾਨੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਸਤਾਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੇਜਿਓ ਜਿਨ ਸਭ ਖੇਤ ਚਰਾਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਵੇਖ, ਪੁਕਾਰੂ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤੇਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਰਮ ਨਿਭੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੇਗਾ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਚਾਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੋ ਧਨ ਲਿਹੋ ਉਜਾਰਾ ਭਰ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਸ ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ। ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ,
ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਬੋਲੇ ਕਲਾਵਾਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਕਲਾਵਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ, ਅਨੰਤ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਬੇਗਨ ਨ ਖੇਤੀ ਮਹਿ ਕਿਨ ਕੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਹਦਾ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਚਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਝੂਠ ਪੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤ ਦਾ ਫਸਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਸ ਚਾਹੋ ਉਜਾਰਾ ਲੀਨਾ। ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਉਜੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤ, ਫਸਲ ਉਜੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਨਾ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਤ ਨੇ ਪਾਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਣਕ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਾਦ ਬਦਤ ਤੁਮ ਬੈਨ ਰਿਸਾਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਪੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਆਏ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੰਡ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ। ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੌਕਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਤ ਮੇ ਬਾਤ, ਜੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਨਿਆਏ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਕ੍ਰਿਖ ਖਾਈ ਮਹਿ ਖਨ ਤੇਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਖ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਖਾਧੀ ਐ, ਤੋ ਤੁਮ ਲਿਹੋ ਚਾਹੋ ਜੋ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੀ ਐ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਫਸਲ ਖੜੀ ਐ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਗਵਾਰ ਤਿਤ ਬਚਨ ਪ੍ਰਤੀਤੂ। ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੇ ਏਦਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਾਏ? ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਲੈਣਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੜਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕਰ ਸਿਆਣੇ ਤਰਤ ਨਾ ਚੀਤੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੰਨ 'ਚ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਆਇਆਧੀਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਆਏ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਥੋੜੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਾਏ ਜੀ। ਪੁੰਨ ਬੋਲਿਓ ਸੁਨ ਕਰ ਕ੍ਰਿਖ ਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਸਾਬਤ ਏਕ ਨ ਕੋਨ ਕਿਦਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ,
ਉਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਪਠਵਹੁ ਮਾਨਵ ਹੇਰੈ ਤਾਸੂ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਨੈ ਕਹਉ ਕੂਰ ਤੁਮ ਪਾਸੂ। ਫੇਰ ਆਏ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯੁਗਮ ਬਚਨ ਸੁਨ ਸੰਸੈ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੇ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕ ਸੱਚ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਾ ਬਚਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਨਰੋਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਫਸਲ, ਬੂਟੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਨਿਰਨੈ ਕਾਰਨ ਮਨੁਜ ਪਠਾਇਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ। ਹੇਰਿਓ ਫਿਰ ਕਹਿ ਨਰ ਚਹੁਕਾ ਤੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਵਿਗਨ ਨ ਦੀਸੈ ਮੁਰਿਓ ਤਹਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਵੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੈ ਲੈ ਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵਿਗੜਿਆ। ਆਏ ਰਾਏ ਸੋ ਬਾਤ ਜਨਾਈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਹੇਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਚਹੁਕਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਹਿ ਪਸ ਖੋਜ ਨਾ ਬੂਟਾ ਟੂਟਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਚਰ ਲਈ ਆ ਸਾਰੀ ਕਣਕ। ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਰਹਿਓ ਨਿਸਰ ਸਭ ਸਾਬਤ ਬੂਟਾ। ਬੂਟੇ ਨਿਸਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਚਾਹੂ ਔਰ ਕਿਤ ਬਾਰ ਨਾ ਤੋਰੀ। ਤੇ ਵਾੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਵਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾੜ ਤੋੜ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾੜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਰੀ ਖਰੀ ਭੂਜਰੀ ਸੋ ਜੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਖਰੀ ਖਰੀ ਕਣਕ ਖੜੀ ਹੈ। ਰਾਹਕ ਝੂਠੋ ਦੇਤ ਦੁਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕੇ ਝੂਠੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਦੰਡ ਇਹ ਹੈ ਨਰ ਰਾਈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੰਡ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣ ਕਰ ਕ੍ਰਿਖ ਕਮਨ ਹੈ ਬੇਸਮਾਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਿਜ ਹੇਰਨ ਕੋ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੂਰਨ ਸਰਸ ਜਹਾਂ ਚਹ ਕੋਨਾ। ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ ਝਟਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਖੜੀ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਤਵਾਰੇ ਜਿਮਕੀਨ ਸਮੋਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੌਰਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੌਰਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੁਝ, ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਸਭ ਕਿਦਾਰ ਉਜਰਾ ਅਬ ਹੇਰੇ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੂਟਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਿਆ ਇੱਥੇ। ਗਇਓ ਰਾਏ ਢਿਗ ਲੱਗੀ ਨਾ ਦੇਰੇ। ਰਾਏ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ? 5-4 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ।
ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਗ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਆਵਤ ਲੋ ਹਰਿਆਵਲ ਪਹਾਰੀ। ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੌੜਨ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਬੈਠ ਵੇ ਯੋਗੀ ਸੁਨ ਮੰਡਲੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਲਵਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚਾਂ ਸਮਝਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਤਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਇਓ ਨ ਕਾਰਨ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀਕੂ ਹੋਇਆ, ਖਪ ਖਪ ਮੂਹੇ ਸਿਆਣੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀਕੂ ਹੋਇਆ, ਖਪ ਖਪ ਮੂਹੇ ਸਿਆਣੇ। ਉਸ ਰਾਏ ਪਵੇਂ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੇ ਜਿਤ ਰਾਏ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਣੇ। ਹੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸਤੀ ਚੰਗੀ ਰੱਖਦੀ ਸਦਾ ਠਿਕਾਣੇ। ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਲੱਜਤ ਹੋਏ ਨਾ ਗਾ ਟਿਗਰਾਊ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋਲ। ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ ਵੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੱਜਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰਿਓ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਭਗ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭਾਊ। ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਢਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੰਦ ਕਰਮ ਥੋ ਭਾਗ ਨਾ ਜਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਬਿਸਮੈ ਹੋਏ ਖੇਤ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਾਲੂ ਪਿਤ ਸੰਗਾ। ਇਧਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਦਨ ਕੋ ਸਹਿਤ ਉਮੰਗਾ। ਉਮੰਗ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਭਇਓ ਖੇਤ ਰਖਵਾਰੋ ਝੂਠਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹ ਕੋ ਮੈਂ ਖੀ ਖੇਤ ਹੈ ਮੂਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ, ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਏ ਲਖਿਓ ਰਾਹਕ ਮਤਵਾਰਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਹਕ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਮਸਤਾਨਾ ਸੀ। ਬਿਨ ਉਜਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ। ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਰਾਏ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਉਜੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ? ਐਡਾ ਝੂਠ ਥੋੜੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝੀ, ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ,
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਝੂਠੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਛਤਾਤਾਪ ਆਪ ਪੁਨ ਕੀਨਾ। ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰੁਖਾ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਪਹਿ ਦੀਨਾ। ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਸ ਬਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਸਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਕਰਤ ਸੁਹਾਈ। ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਚੋਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਗੋ ਮਹਿਕਨ ਕੇ ਚਾਰਨ ਕਾਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਊਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨੇ ਨਿਮਿਤ ਨਿਤ ਬਨ ਜੈ ਹੈ ਬਿਪਤ ਬਿਦਾਰਨ। ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਰੋਜ਼ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਆਏ ਅਨਿਛਤ ਖੇਤ ਅਗਾਰੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੋਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਚਰੋ, ਇਹ ਫਸਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਛਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਲਗਹਿ ਨਹਿ ਤਿਨਹਿ ਨਿਵਾਰੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ। ਕੁਝ ਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਉਜੜੀ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਹਰੀ ਭਰੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਵਾੜ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਜਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਸ ਬਿਦ ਕੀਤੇ ਖੇਤ ਨਿਪਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤ ਚਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਨ ਭੇ ਤਸ ਰਾਹਕ ਬਿਨ ਜਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਸਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਸ਼ੂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਹਿ ਸਭ ਸੁਰ ਵੀ ਤਨ ਪੀਨਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰੋਏ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਖੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਜਾਪਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਸਨ ਸੁਰਬੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਰੋਏ ਹੋ ਗਏ। ਛੀਰ ਦੇਹ ਬਹੁ ਬੜ ਆ ਪੀਨਾ। ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੰਘਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਮਾਖਨ ਹੋਤ ਸਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੰਘਣਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਬੜਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਘਿਓ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਹੇਰ ਹੇਰ ਹਰ ਖਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਰੋਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਵੱਖੀਆਂ ਵਾੜ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਹੱਡ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਚੰਗੇ ਨਰੋਏ ਹੋ ਗਏ, ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਬਾਸਨ ਵੱਡੇ ਮਾਹੇ ਦਦ ਪਾਈ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਸੀ ਮਥੈ ਜੋਰ ਕਰ ਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਤਾਣ ਨਾਲ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਖ ਹੈ ਮਾਖਨ ਮਾਤ ਸਵਾਰੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਗਰਮ ਕਰਕੇ। ਸੁਤ ਹੈ ਖੁਆਵਤ ਰੁਚ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਦਾ ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਛੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿ ਦੇ ਛੰਨੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੰਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਭਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਧਿੜਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿੜਕ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿੜਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਧਿੜਕਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਦਾ ਛੰਨਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਤਸ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਪ ਪੁਸ਼ਟ ਸੁਹਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਛੇ ਵੱਛੀਆਂ ਕੱਟੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਰੋਏ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪੈ ਪੀਵਹਿ ਬਹੁ ਰਹੈ ਅਗਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਬਿਦ ਕਿੰਚਤ ਕਾਲ ਬਿਤਾਇਓ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਕੇਵਲ ਗੁੱਜਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦੁੱਧਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਘਰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਛੇ ਵੱਛੀਆਂ ਕਟੜੂ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਗਣ ਲੱਗੇ। ਜੰਤਨ ਜੋਨ ਉਦਾਹਰਨ ਆਇਓ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸੀ ਲੀਲਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਬਿਰਧਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਸਤ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਕਰ ਬੰਦਿਓ ਬੈ ਕਰ ਬੰਦ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਖ ਕੰਦ ਸਦਾ ਦੁਖ ਦੁੰਦ ਨਿਕੰਦੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੋ ਔਰ ਸਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਰਬਿੰਦ ਪਦੰ ਮਨ ਹੋ ਮਲਿੰਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਵਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਨੂੰ ਭਵਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਏਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮੋਹ ਕੋ ਮੂਲ ਬੇਨਾਸ਼ ਬੇਲੰਦੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਨੂੰ, ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲ। ਉੱਡ ਦੰਬਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੇਵਾ ਕਰ ਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਰੂਪੀ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਿਆ ਤਪ ਕੋ ਜੋ ਸੀਤਲ ਚੰਦੂ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਜੈਸੇ ਸ਼ੀਤਲ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਹੋ। ਸਮੁਦਾਏ ਬੇਗਨ ਬੇਨਾਸ਼ਨ ਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੋ ਬਰਦਾਏ ਆਨੰਦੂ। ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂਰਵਾਚ ਦੋਹਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੀਲਾ ਲਲਿਤਯੋ ਕਰਤ ਬ੍ਰਿਦਤ ਜਗ ਕੰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੁੱਲਤ ਕਲ ਫੂਲ ਸੋ ਸ਼ੋਭਤ ਰਿਤੂ ਬਸੰਤ। ਉਧਰ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸੁੰਦਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਦਲ ਤਰ ਰਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮਿਰਦਲ ਕੋਮਲ ਸਰਲ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਬਰਨ ਬਰਨ ਬਾਰੇ ਉਪਮਾ ਛਾਜੀ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਹ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਬਸੰਤ ਨਿਜ ਸੈਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ। ਜੀਤਨ ਜੇ ਬਿਰਹੀ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਹੀ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨੋ ਬਸੰਤ ਨੇ ਇਹ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਪਲਾਸ ਤੇ ਪਾਤ ਨੇ ਪਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੂਲੇ ਫੂਲ ਲਾਲ ਪਲ ਭਾਂਤੀ, ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਹੋ ਸੋ ਭਟ ਪਟ ਰੰਗਨ ਰਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਮਾਨੋ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੜੇ ਜੁੱਧ ਕਰ ਆਰਨ ਬਾਗੇ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜੇ ਹਨ, ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਬਰ ਮੋਰ ਪਿਖ ਆਨੰਦ ਜਾਸੂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰ ਮੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੂਕਤ ਕੋਕਿਲ ਕਲਰਵ ਤਾਸੂ, ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਕੂਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦ ਪੂਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨ ਬਸੰਤ ਕੀ ਦੇਤ ਦੁਹਾਈ, ਉਹ ਕੋਇਲਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮਾਨੋ ਰਾਜੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਾਨਿਨ ਦੇਸ਼ ਜੇ ਮਾਨ ਕਢਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਪਨ ਕੀ ਮਕਰੰਦ ਨਿਹਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਪੁਸ਼ਪਨ ਕੀ ਮਕਰੰਦ ਨਿਹਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮਕਰੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਹ ਪਰ ਮਦ ਕਰ ਕਰਤ ਗੁੰਜਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਵਰੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੂੰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਬਸੰਤ ਨ੍ਰਿਪ ਆਗੇ ਬੀਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਬਸੰਤ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਵਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਗੂੰ ਗੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਪੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਏ ਵਜਾਵੇ ਹੈ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਬੀਨਾ, ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਲਲਿਤ ਬਿਹੰਗ ਬੋਲ ਹੀ ਬਾਨੀ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਬੰਦੀ ਜਨ ਕੀਰਤ ਗਾਨੀ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਬੰਦੀ ਜਨ ਭੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਮੰਦ ਸੁਗੰਧ ਸਮੀਰਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਨ ਬਿਰਹਨ ਕਰਤ ਅਧੀਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਹਵਾ। ਸੇਤ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਰੋਣਤ ਪੁਨ ਪੀਤਾ, ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਲਾਲ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਿਗਸੇ ਕੁਸਮ ਨਵੀਨੀ ਰੀਤਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ। ਤਰ ਸ਼ਾਖਾ ਪਰ ਮੰਜਰੀ ਸੋਹੀ, ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁੰਜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਹੋ ਧਰੀ ਕਲਗੀ ਮਨ ਮੋਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋ ਧਰੀ ਕਲਗੀ ਮਨ ਮੋਹੀ। ਮਾਨੋ ਬਸੰਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਕਲਗੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸ ਬਿਦ ਜਹ ਬਨ ਛੱਡ ਵੱਡ ਛਬ ਧਾਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਜੰਗਲ ਹਨ, ਬਨ ਹਨ। ਵਿਚਰਤ ਤੈ ਨਾਨਕ ਸੁਖਕਾਰੀ, ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖਿੜਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕੈਸਾ ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਾਸ ਵਿਸਾਖ ਵਿਖੇ ਗੁਣ ਐਨਾ, ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਸੰਕਰਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਜੀ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਰਮੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿਸਾਖ ਦਾ। ਚਾਰਹਿ ਤਹਾਂ ਮਹਿਕ ਪੁਨ ਤਿਹਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਹਰਤ ਜੇ ਤ੍ਰਿਣਨ ਨਵੀਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਉੱਗਾ ਨਾ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਘਾਹ, ਮਿਰਦਲ ਮਿੱਠਾ ਕੋਮਲ ਤੇ ਹਰਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਦਾ ਘਾਹ, ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੇਖ ਚਰਾਵਹਿ ਦਾਨੀ ਦੀਨਾ, ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਬਾਸੁਰ ਜੁਗ ਜਾਮ ਬੈਤਿਓਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਤੰਡ ਕੀ ਚੰਡ ਦਇਓਤਾ, ਤੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼ਰਮਤ ਕਛੁਕ ਹੋਏ ਕਰ ਅਲਸਾਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਮਾਨਵੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਠਾਠ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਂਦ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਠਾਠ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰਤ ਧੇਨ ਟਿਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਥਾਏ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਪਿਖ ਕਰ ਬਰ ਤਰੁਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਛਾਂ ਵੇਖੀ, ਸੈਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਚਿਤ ਬਿਰ ਮਾਇਆ। ਮਨ ਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਝਟਕ ਲੇਟ ਲਈਏ। ਮੰਦ ਸੁਗੰਧ ਸੀਤ ਬਹਿ ਪਉਨਾ, ਤੇ ਹਵਾ ਬੜੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੋ ਦਲ ਲੇਕੀਨ ਬਿਛੌਨਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹਰਾ ਹਰਾ ਜਾਂ ਮਿਰਦੁਲ ਜਾਂ ਘਾਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਸੀ। 2 ਚਾਦਰੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਬਸਤਰ ਬਿਛਾਇਓ ਸਵੇਤਾ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਾਦਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੌੜ ਰਹੇ ਪੁਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤਾ, ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਚਾਦਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੇਟ ਗਏ, ਭਏ ਨੀਂਦ ਵਸ ਮੁੰਦਰਿਤ ਲੋਚਨ, ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਲਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੀਂਦ ਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੁਣਾ ਖਾਨ ਜੇ ਸੋਚ ਵਿਮੋਚਨ, ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖਟ ਘਟ ਕਾ ਜਬ ਸੋਤੇ ਬੀਤੀ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੇਟੇ ਰਹੇ, ਪਸ਼ੂ ਚਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 6 ਘੜੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟੇ ਰਹੇ। ਤਰੁਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ਵਿਪਰੀਤੀ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੇਟੇ ਸੀ ਉਹ ਲੇਟਿਆਂ ਲੇਟਿਆਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਸੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ਾ ਤਰਨ ਬਹੁ ਜਾਵਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਪੰਕਜ ਪਰ ਆ ਤਪ ਆਵਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਆ ਪਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਤੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਸੀ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਸਵੇਦਗ ਬਿੰਦ ਬੂੰਦ ਮਕਰੰਦਾ, ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਨਾ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਤੇ। ਰਾਜਤ ਜਿਵ ਪਾਂਤਨ ਅਰਬਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਦੋ ਚੰਦਰਮਾ ਮੰਡਲ ਮਾਹੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਕਿਨ ਕਾ ਸ਼ਰਵਤ ਪਯੂਖ ਸੁਹਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡਿੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਸਰਵਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਉਸ ਚੰਦਰਮਾ ਜੈਸੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਲਖ ਸ਼ੈਨ ਮਿਲਾਪੀ, ਉਧਰ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਕ ਮਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਆ ਤਪ ਉਠ ਪਿਓ ਇਉ ਉਤ ਥਾਪੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਐ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਪਰ ਸੋਇਬੋ ਕਰੈ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਐ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਤ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਨ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਾ ਪਵੇ। ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਸਵੇਤ ਵਰਨ ਗੋ ਦੁਗਦ ਨਵੀਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਹੈ, 1000 ਮੂੰਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ।
ਸਫੇਦ ਰੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਏਦਾਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਧਰ ਦੂਸਰ ਤਨ ਆਵ ਪ੍ਰਬੀਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਤਨ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਕੋ ਦੇਖੀ, ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕੀਨ ਬੰਦਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸ਼ੇਖੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨੰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਬਹਰੋ ਤੀਨ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਦੀਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੇ ਨੇ 3 ਪਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਜ ਇਸ ਸਥਿਤ ਕੀਨੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਹੇਤ ਛਾਉ ਕੇ ਫਨ ਬਿਸਥਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਰਜੋਈਆਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਪ ਨੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਫਨ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਅਤ ਉਜਲ ਜਿਵ ਸੁਰ ਸਰ ਧਾਰਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਊਚੋ ਫਨ ਅਸ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ, ਉੱਚਾ ਫਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਦੋ ਸਿੰਧ ਸੀ ਸੈਨ ਬਣਾਈ, ਮਾਨੋ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਸ਼ਰੀਰ ਪਰ ਜਿਸ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਫਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਫਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੜ ਸਾਥਿਰ ਨਹਿ ਨਹਿ ਕਡੋਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਜੜ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਬਿਦ ਕਿੰਚਤ ਕਾਲ ਬਤੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੀਏ ਛਾਉ ਅਤ ਹਰਖਤ ਚੀਤਾ, ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼, ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਲ ਵੰਡੀ ਨਿਰਪਰਾਏ ਬੁਲਾਰੂ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਸੋ ਸੈਨ ਕਿਤ ਅਨਤ ਪਧਾਰੂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਹ ਵੇਲਾ ਤਹ ਚੱਲ ਕਰ ਆਵਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜੇ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹ ਕੋ ਜਾਗਿਓ ਭਾਗ ਸੁਹਾਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਨੀ ਤੁਰੰਗਮ ਸੰਗ ਸੁਰੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀਆਂ। ਆਵਹਿ ਨਗਰ ਹੈ ਅੰਗਿਓ ਮੰਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਨਾਗ ਕੋ ਕੀਓ ਅਨੁਮਾਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੱਪ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ। ਉਜਲ ਪਟ ਆਤਪਤੇ ਤਾਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਏਦੋਂ ਜਾਪਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ। ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ਬਰ ਤਿਆਗੀ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮ ਗਈ ਐ। ਪਟ ਓਟਨ ਕਿਉਂ ਪਾਇ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਛਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਤਿਉ ਟਿਗ ਆਵਾ, ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਰਸਨਾ ਫਰਕਤ ਮੁਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਾ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੱਪ ਹੈ।
ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਫਰਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਗੀ ਲੱਖ ਵੱਡ ਭੋਗਾਕਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਭੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਕਰ ਊਚੋ ਆਯੁਤ ਬਿਸਤਾਰਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਨ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਏ ਵਿਚਾਰਤ ਉਰ ਭਰਦਾਇਆ। ਰਾਏ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆਈ। ਬਾਰ ਕਮਰਿਓ ਨਾ ਪਲੰਗ ਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਉਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਪ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜੀਵਤ ਇਹੋ ਕੋ ਅਵਤਾਰੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੱਪ ਫਨ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਛਾਂ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਧੋਪੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਬਾਲਕ, ਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਸਰਪ ਸਵੇਤ ਜਹ ਸੇਵਾਕਾਰੀ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਉਜਵਲ ਸਰਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੇਰਨ ਹਿਤ ਭ੍ਰਿਤ ਨਿਕਟ ਪਠਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ ਕੋਲ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਤਬ ਜੀ ਮਗ ਪਾਤਾਲ ਸਿਧਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਰਪ ਨੇ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੁਨਗਾ ਤੋਰ ਤੁਰੰਗ ਮਰਾਉ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਲਖ ਅਚਰਜ ਪਸੇ ਅਨਚਿਤ ਚਾਉ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਨਿਕਟ ਗਏ ਸੁਨ ਖਰਕਾ ਖੁਰਕੋ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ, ਤਨ ਸੁਚੇਤ ਭਾ ਬੇਦੀ ਬਰਕੋ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਕੇਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਲੋਚਨ ਬਿਗਸੇ ਦਲ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਮਲ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਖਿੜ ਗਏ। ਬੇਚਕ ਤਾਰੇ ਬਰ ਮਦ ਕਰ ਸੇ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਿੰਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਰੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਢਿਗ ਅਰੂੜ ਅਸ ਹੇਰਿਓ ਰਾਈ। ਦੇਖਿਆ ਲਾਗੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਭੀਰ ਪਟਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸੁਹਾਈ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਉਠ ਤਬ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਕੀ ਬੰਦਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕਲ ਮਲ ਕਲ ਕਾਲ ਨਿਕੰਦਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੁਰ ਪਾਲਕ ਦ੍ਰੁਤ ਉਤਰ ਤੁਰੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਪਰ ਰੰਬਨ ਗਰ ਸੰਗ ਮੰਗਾ। ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਚਾਉ ਤੇ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ। ਸਾਦਰ ਸੋ ਨਿਜ ਭਰ ਕਰ ਕਨੀਆਂ। ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਚੂਮਤ ਮਸਤਕ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋ ਕਨੀਆਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਏ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ। ਭਾ ਅਧੀਨ ਮਨ ਕਰ ਬਹੁ ਪਾਉ। ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ, ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਉ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹਨ। ਬਹਰ ਨ ਮਨ ਕਬ ਕੀਨ ਡੁਲਾਉ। ਇਹ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਿਰ ਕਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾ ਦਿਨ ਰਾਉ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਾਨ ਸੋ ਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਕਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਦਰਾ ਜਾਨਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਰੁਕਿਓ ਕੰਠ ਭਰਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ। ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਓ ਉਚਿਤ ਭਾਖੀਮਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗਾ ਤੁਰੰਗ ਚੜ ਪੁਲਕਤ ਅੰਗਾ। ਔਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਿਓ ਸਦਨੇ ਸੰਗਿਓ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਸਾਰ ਵਿਚਾਰ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਇਹ ਮਮ ਭਵ ਬੰਧਨ ਨਿਰਵਾਰ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨਗੇ,
ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਚੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਸਮੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਨ 1709 11 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਮਾਣੇ ਵਿੱਚ 22 ਪਾਲਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਸੀ। ਜਰਵਾਣੇ ਸੈਯਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਔਰ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਮਾਣਾ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਕੱਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ ਸਮਾਣੇ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ हे पूरन हे सर्वमय ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ हे संगी हे निरंकार हे ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ हे गोविंद हे गुण निधान ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ हे अपरंपर हर हर ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ हे संतः कै सदा संग ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ हे ठाकुर हो दासरो ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ नानक दीजै नाम दान ਰਾਖੋ ਹਿਆ ਪਰੋਏ आए प्रभ शरणागति ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ एक अखर हर मन बस्त ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ जो शरदा कर सेवंदे ਤੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ जो शरदा कर सेवंदे ਤੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੰਡਾਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਦ ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਮੈਂ ਨਾਗੀ ਕਿਛ ਗੋਨਾ ਨਾਏ ਕਿਛ ਆਗੇ ਨਾ ਮੋਰਾ ਆਸਰ ਲੱਜਾ ਕਲੇ ਗੋ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ ਆਨੰਦ ਗਾਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੇ ਬਨਵਾਜ ਗਰੇ ਬਨਵਾਜ ਗਰੇ ਬਨਵਾਜ ਕਬਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕਬਲ